We are grateful for your constant leadership shown with compassion, insight, and honesty. We feel very lucky to have you as our correspondent. Now, we ask our correspondent, Mrs. Jayanti Ragarajan ma'am, to provide the school annual progress summary and short message to parents. Please welcome ma'am. Good evening to all. First of all, I welcome and thank the chief guest and parents who are present here to encourage the students and honor us. Our Kids Park School was started as a play school in 2000 with 3 kids, me as a teacher and a caretaker. Slowly, with the goodwill and trust of parents, it developed into a primary school level with 200 students, 10 teachers and 4 caretakers. This is the 25th academic year for us. Our school is Puducherry Government Recognized School and we follow CBSE books of standard quality. Our syllabus is English medium with Tamil as second language. We also teach basic Hindi to our students. We follow teacher-student ratio of 1:20, which allows us to give individual attention to all the students. Our teachers are kind and talented. They know all details about their class students and they train them academically and psychologically. Myself and teachers are very friendly with our students so that students are free to discuss any topics with us, which gives moral support to them along with studies. We are always approachable and friendly with our parents too. Apart from studies, we have a playground with play equipments and conduct regular PT classes which makes our students physically fit. We don't have part-time teachers for extracurricular activities. We combine all extracurricular activities like exercise, art and craft, dance, drama, etc. along with school syllabus and everything is taught by our teachers itself. This gives opportunity for our teachers to learn everything and be multi-talented. Students are also comfortable to learn from their teachers itself. We train our students to participate in all competitions conducted by Government of Puducherry and every year our school wins several prizes. This year, Siksha of 5th standard won first prize in drawing competition conducted during Children's Day in zonal level. Thank you parents. We celebrate all important national days and festivals and educate students about its importance. I always make sure everything is organized and everyone is comfortable without much stress. I always try to keep children very happy. In this note, from this year, we allow our students to wear colored dress every Wednesday. In Japan, they say a break in between makes us to work more efficient. We give our students a break every Wednesday from regular routine and make them do extracurricular activities on Wednesday. We call Wednesdays as Happy Wednesday. Loving, giving and caring is our mission and we try to impart maximum knowledge to our students with love and care. Learn new things, be good and do good is our vision, which is a basic quality of human being. This took us so far and I believe this will take us to better place in future too. As usual, I request parents to send their children to school on time, avoiding unnecessary leave and not to switch over from one school to another in between. Not following these 3 things will affect the studies and even future of the kids. Believe in us and we will do our best.
This year, the attendance is better, and I thank parents for it. I thank my family for their support, and I once again thank parents for your trust in our school, and we assure you we will keep up your trust and implement many new facilities for our students. Please stay and enjoy the culturals till end. Thank you. இப்பொழுது தமிழில் நட்புடன் சில வார்த்தைகள். முதற்கண் நன்றி. எங்கள் மீதும் எங்கள் பள்ளி மீதும் நம்பிக்கை வைத்து நம் பள்ளியில் சேர்த்து தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்கும் பெற்றோருக்கு மிக்க நன்றி. உங்கள் நம்பிக்கையின் வீண் போகாமல் நானும் ஆசிரியர்களும் தொடர்ந்து பணியாற்றுவோம் என்று உறுதி அளிக்கிறேன். அடுத்தது முன்னேற்றம். சென்ற முறை பள்ளிக்கு லீவ் எடுக்காமல் நேரத்துக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொண்டேன். பெற்றோர்களும் அதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிறார்கள். இந்த ஆண்டு அனைத்து மாணவர்களும் ஒழுங்காக லீவ் எடுக்காமல் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள், நன்றாக படிக்கிறார்கள், விளையாடுகிறார்கள், மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு முதல் ஆன்லைன் அட்டெண்டன்ஸ் முறை இருப்பதால் தினந்தோறும் அட்டெண்டன்ஸ் மத்திய அரசுக்கு டெல்லிக்கு சென்று விடுகிறது. அதனால் இதேபோல் பள்ளிக்கு லீவ் எடுக்காமல் மாணவர்களை அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மூன்றாவதாக பிளே கிரவுண்ட், விளையாட்டு மைதானம். சென்ற முறை நான் பேசும்போது மாணவர்களுக்கு பிளே கிரவுண்ட் வசதி செய்து அதில் சறுக்கு மரம், ஊஞ்சல் போன்றவை வைத்து அவர்கள் விளையாட வசதி செய்வதாக சொன்னேன். அதேபோல் நம் பள்ளிக்கு அருகிலேயே சுத்தமான பிளே கிரவுண்ட் அமைத்து ஆற்று மணல் கொட்டி பல வகை விளையாட்டு சாமான்களை வைத்து மாணவர்களை விளையாட அழைத்து செல்கிறோம். அவர்களும் மகிழ்ச்சியாக விளையாடுகிறார்கள். வரும் ஆண்டுகளில் விளையாட்டுத்துறையில் மேன்மேலும் பல வசதிகள் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம். அடுத்ததாக ஹாப்பி வெனஸ்டே. மாணவர்கள் பருவம் மிகவும் மகத்தானது. நம் வாழ்வில் எப்பொழுது நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தீர்கள் என்று யாராவது கேட்டால் நம் யோசிக்காமல் சொல்லும் பதில் நம் பள்ளி பருவம்தான். அதுதான் நமக்கு முதலில் ஞாபகத்துக்கு வரும். அதை மேன்மேலும் மகிழ்ச்சியாக்க எங்களால் என்னென்ன செய்ய முடிகிறதோ அதை செய்கிறோம். தினம் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் திங்கள் செவ்வாய் 2 நாள் யூனிஃபார்ம், படிப்பு, ஹோம்ஒர்க், டெஸ்ட் போன்றவை. 3வது நாள் புதன்கிழமை ஹாப்பி வெனஸ்டேவாக மாற்றியுள்ளோம். மாணவர்கள் அன்று பிடித்த மாதிரி கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வரலாம். பள்ளியிலும் அன்று பாட்டு, டான்ஸ், டிராயிங், ரீடிங், ஹேண்ட் ரைட்டிங், கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்தல் போன்ற எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. வரும் வருடங்களில் இதை மேன்மேலும் பயனுள்ளதாக ஆக்கி பல புதிய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்க முடிவு செய்துள்ளோம். வியாழன் வெள்ளி மீண்டும் படிப்பு தொடரும். இதனால் அவர்கள் கற்றல் திறன் அதிகரிக்கிறது. அடுத்ததாக ஆனுவல் டே, அதாவது ஆண்டு விழா. ஆனுவல் டே, ஆண்டு விழா என்றால் என்ன? நாம் அதை எதற்கு கொண்டாடுகிறோம்? நம் பள்ளியை பொறுத்த மட்டில் ஆனுவல் டே என்பது பள்ளியை பற்றிய பெருமையை பேசுவது மட்டும் அல்ல. குழந்தைகளை, மாணவர்களை மகிழ்விப்பது, கொண்டாடுவது, அவர்கள் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவது. நம் பள்ளியில் ஏனோதானோவென்று ஆண்டு விழா நடத்துவதில்லை. ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு கான்செப்ட் வைத்து அது சம்பந்தமாக ஆடல், பாடல், நாடகம், மைமிங் போன்றவற்றை சொல்லிக் கொடுத்து மிகவும் அழகாக அவர்களை மேடையில் ஏற்றி ஆட வைக்கிறோம். சென்ற முறை சுற்றுச்சூழல், அதாவது என்வைரான்மெண்ட் தீமில் கொண்டாடினோம். இந்த முறை ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது நம் நாட்டில் உள்ள சில மாநிலங்கள், அவற்றின் மொழி, உடை, நடனம் போன்றவற்றை சொல்லிக் கொடுத்து நீங்கள் அதை கண்டு களிக்கப் போகிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் நட்புள்ளவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். நிகழ்ச்சிக்கு 2 மாதங்கள் முன்பிருந்தே பிராக்டிஸ் தொடங்குவதால் தினம் தினம் ஆடல், பாடல் என்று பள்ளி கல்யாண வீடு போல் களை கட்டிவிடும். ஆடல் பாடல் என்றால் பிள்ளைகளுக்கு கொண்டாட்டம்தானே. இதனால் படிப்பிலும் அவர்கள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுகிறார்கள். எவ்வளவு ஆண்டுகளானாலும் இந்த இனிய ஞாபகங்களை அவர்கள் மனதில் நிலைத்து நிற்கும். இதோ உங்கள் முன் சிறிது நேரத்தில் உங்கள் பிள்ளைகள் திறமை வெளியாக போகிறது. இதற்காக 2 மாதங்களாக உழைத்த நம் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறுகிறேன். நன்றி.
மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்றொரு கூற்று உண்டு. நம் அனைவருக்கும் இது தெரியும். இந்த முறை பெற்றோர்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது, ஆசிரியர்களை நம்பி அவர்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். மாணவர்கள் தினமும் பத்திரமாக 7 மணி நேரம் பார்த்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஒழுக்கம், படிப்பு போன்றவர்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களுக்கு உண்டான மரியாதையை கொடுக்குமாறும் அவர்களை உங்கள் நண்பனாக நினைத்து கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர்களும் உங்களிடம் அப்படியே நடந்து கொள்வார்கள். நிறைவாக எங்கள் மீதும் எங்கள் பள்ளி மீதும் நம்பிக்கை வைத்து சேர்த்த பெற்றோர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன். தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் மேலும் நல்ல கல்வியையும் ஒழுக்கத்தையும் பல புதிய விஷயங்களையும் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம் என்று உறுதியளிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.